بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں اور میرے چچا زاد صداقت فرسٹ ایئر میں پڑھا کرتے تھے۔ مجھے کالج میں کچھ تنہائی سی محسوس ہوتی تھی کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی اچھی سہیلی نہیں ملی تھی۔ ایک دن ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ نہایت خوبصورت اور اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگی اور میں نے اس سے دوستی کر لی۔ اس کا نام نیلوفر تھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہتے۔ میرے واسطے سے صداقت بھی اس سے بات کر لیا کرتا تھا۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ میرا کزن نیلوفر میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے تنبیہ کی کہ ذرا احتیاط سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی ایک اچھی سہیلی کو کھو بیٹھوں۔ فرسٹ ایئر بخیریت تمام ہوا اور ہم سیکنڈ ایئر میں آ گئے۔ نیلوفر سے میری دوستی زیادہ گہری ہوتی گئی۔ وہ صداقت سے بھی گھل مل کر باتیں کرنے لگی تھی۔ دراصل وہ میرے کزن کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میرے لحاظ میں لیے دیے میں رہتی تھی۔ لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو دلی جذبات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ صداقت جب میرے گھر آتا بہانے بہانے سے نیلوفر کا ذکر چھیڑ دیتا اور میری سہیلی کے ہونٹوں پر اسے دور سے دیکھتے ہی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ بتاتے چلوں کہ صداقت کا نکاح ان دنوں ایک لڑکی سے ہوا تھا جو وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ یہ نکاح دونوں کی پسند سے ہوا تھا، جس پر ان کے والدین راضی نہیں تھے، لہٰذا لڑکی والوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کو ختم کروا لیا تھا۔ اس کے سال بعد تک صداقت نے تعلیم کا سلسلہ منقطع رکھا۔ وہ نہ کہیں آتا جاتا نہ کسی دوست سے ملتا تھا۔ جب اس لڑکی کے ماں باپ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے تب صداقت نے سب گھر والوں کے اصرار پہ کالج میں داخلہ لے لیا اور نئی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ نیلوفر اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ایک دن نیلوفر نے مجھ سے کہا کہ وہ صداقت سے محبت کرتی ہے۔ استدعا کی کہ میں اس کی مدد کروں تاکہ تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ میری بھابھی بن جائے۔ کیا تمہارے والدین تمہاری صداقت سے شادی پر مان جائیں گے؟ ہاں، میں نے اسے امی ابو سے ملوایا۔ انہوں نے کہا کہ صداقت اچھا لڑکا ہے، تعلیم مکمل کر لو تو پھر شادی کر دیں گے۔ میں نے صداقت کو اوپر سے جا پکڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، کیا جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، گل صاحبہ، سب سے زیادہ ڈر تو تم سے ہی تھا، کہیں بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دو۔ میاں مجنوں، میں کیوں کھیل بگاڑنے لگی؟ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ایک ڈر ہے گل، تم سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ پروین سے جو نکاح نادانی میں کیا تھا اس کے بارے میں نیلوفر کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتا دوں؟ وہ تو مجھ سے بدگمان ہو جائے گی، اور اگر وہ والدین نے کرایا ہوتا تو ایک جواز بھی تھا کہ بچپن میں انہوں نے کرا دیا تھا۔ میں مجبور تھا، لیکن یہ نکاح تو ہم دونوں نے ماں باپ سے چھپ کر کیا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کرے گی؟ ایک محبت میں پہلے کر چکا ہوں۔ کیا کوئی لڑکی اپنے محبوب کے ماضی کو فراموش کر سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ محبت میں ثابت قدم ہوگی تو معاف کر دے گی، جیسے بعض مرد اپنی بیوی کی پہلی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ بس اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ نیلوفر اس معاملے میں اتنی فراخ دل ہوگی، کیونکہ وہ اپنی کسی شے میں کسی اور کی شراکت برداشت ہی نہیں کرتی، کوئی چیز کسی دوسرے کو نہیں دیتی۔ اس خوف سے میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں اسے پہلے ہی بتا دوں کہ میری زندگی میں ایک لڑکی آ چکی ہے اور اس سے نکاح بھی ہوا تھا۔ اب تم بتاؤ، اسے یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں، یا حقیقت چھپائے رکھوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر کہتی بتاؤں تو پھر نیلوفر اس سے قطع تعلق ہی کر لیتی، تو صداقت نے عمر بھر الزام مجھے ہی دینا تھا۔ اگر کہوں کہ نہ بتاؤ تو بعد میں بات کھل جانے کا اور نیلوفر اس کو دھوکے باز کہہ کر الگ ہو جاتی، تب بھی سب مجھ کو ہی الزام ٹھہراتے۔ کافی سوچا، کچھ سمجھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کہا، فی الحال چپ رہو، امتحان ہو جانے دو، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ سالانہ امتحان ہو گئے۔ ہمارے کالج میں الوداعی پارٹی تھی۔ اس روز نیلوفر بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ڈریس پہن کر آئی تھی۔ صداقت کی نگاہیں دیوانہ وار اس پر نثار ہو رہی تھیں۔ اس کی وارفتگی کچھ لڑکوں نے محسوس کی تو وہ بھی نیلوفر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ اس دوران ایک لڑکے نے نیلوفر پر فقرہ کسا جسے صداقت نے سن لیا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس لڑکے کو گریباں سے پکڑ لیا۔
दूसरे लड़कों ने दरमियान में पड़कर मामला रफा दफा किया और मुस्कुरा लड़के को हाल से निकलवा दिया। इस बात का इस लड़के और इसके साथियों को बेहद रंज हुआ, मगर वो इस वक्त खामोश हो गए। ताहम सदाकत से उन्होंने बदला लेने की ठान ली थी। इस वाक़े के चंद हफ्तों बाद सदाकत और नीलोफर की मंगनी हो गई। सो इत्तफाक के मंगनी का इल्म इस लड़के को हो गया जिसकी बेइज्जती सदाकत ने पार्टी वाले दिन की थी। इसका नाम अजहर था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर नीलोफर और सदाकत को हमेशा के लिए जुदा करने का मंसूबा बनाया। इत्तफाक से इन लड़कों में से एक की बहन की सहेली वही लड़की यानी परवीन थी जिससे सदाकत ने वालिदैन से छुप कर निकाह किया था। इस लड़की को भी किसी तौर पे इल्म हो गया कि सदाकत की मंगनी नीलोफर से हुई है और एक माह बाद शादी है। इसने अजहर से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी क्लास फेलो सदाकत की नीलोफर नामी लड़के से शादी हो रही है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह इसकी शादी नीलोफर से ना हो, क्योंकि इस शख्स से बड़े हाल में मेरी बहुत बेइज्जती की है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता हूँ। वो बोली, वो कैसे? तुम खुद नीलोफर को बता दो कि सदाकत से तुम्हारा पहले निकाह हो चुका है और इसने तुम्हें धोखा दिया है। परवीन अजहर की बातों में आ गई। फिर जिस तरह अजहर ने इसे सिखाया इसने वैसा ही किया। एक रोज़ वो नीलोफर से मिली और इसे कहा, मैं ख़ास तौर पे तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें एक ख़ास हकीकत से आगाह कर दूँ जो तुम नहीं जानती, लेकिन तुम कभी सदाकत को ये नहीं बताओगी कि किसने तुम्हें इस हकीकत से आगाह किया है, वरना वो मुझे जान से मार देगा। नीलोफर ने मारे तजस्सुस के वादा कर लिया। कसम उठवाने के बाद परवीन ने इससे निकाह नामा दिखाया और कहा कि वो मुझसे मोहब्बत की शादी कर चुका है। ये देखो, मेरे पास निकाह नामे की नकल भी है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें असली निकाह नामा दिखाऊं तो वो भी मेरे पास है। बेशक मेरे घर आकर अपनी आंखों से देख लो। वो अब भी मुझसे मिलता है, लेकिन अपने माँ बाप से छुप कर, क्योंकि वो इसे मुझसे मिलने नहीं देते। उन्होंने मुझे बहू कबूल नहीं किया, इसने मुझे तलाक नहीं दी और तुमसे भी शादी कर रहा है। ये कैसा अंधेर है। ये बात इसकी कज़न गुल को भी पता है, इससे पूछ सकती हो, मगर खुदारा मेरा मत बताना। मुझे इसी वजह से तुम्हें मजबूरन ये सब बताना पड़ा है कि अभी वक्त है, सोच लो, मेरी और अपनी ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लो। नीलोफर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सदाकत इसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। वो परेशान हाल मेरे पास आई और कसम देकर बोली, गुल तुम मेरी दोस्त हो, देखो मुझसे धोखा मत करना, जो पूछूं सच सच बताना। मेरा माथा ठंक गया, दिल धक सा रह गया। पूछो नीलोफर, मैंने थूक निगलते हुए कहा। क्या पूछना चाहती हो? सच सच बताओ, क्या सदाकत ने किसी परवीन नामी लड़की से शादी की थी? देखो, मुझे एक अजीब सराय से पता चला है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं उम्र भर तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। अब मैं कैसे मुकर सकती थी? सच तो सच होता है। वो मेरे चेहरे के तासुरात बगौर देख रही थी। मैंने कहा, हाँ ऐसा हुआ था, मगर इस वक्त वो कम उम्र था। नादानी की उम्र में इससे ये गलती सरजद हुई। दोनों ने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर निकाह किया था, ताहम कम उम्री के बायस निकाह फस्क हो गया। वो भी लड़की वालों ने करवाया। इसके बाद इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तुम्हें जिसने कहा है, यकीनन वो तुम दोनों की मोहब्बत का दुश्मन है और तुम दोनों को जुदा करना चाहता है। खुदारा किसी की बातों पे कान मत धरना। मैं किसी की बातों पे कान नहीं धरती। अगर तुम पहले मुझे ये बात बता देती या खुद सदाकत इस बात को मुझसे न छुपाता, लेकिन तुम दोनों ने मुझे इतनी बड़ी बात से आगाह ना करके धोखा दिया है। तुम लोग किसी तौर एतबार के लायक नहीं हो। और तो और सदाकत के वालिदैन ने भी मेरे माँ बाप को आगाह ना करके अंधेरे में रखा। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, खुद सदाकत ने इनको मना किया क्योंकि वो किसी तौर तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन शादी के बाद वो तुम्हें लाजमन आगाह करता। देखो नीलोफर, मोहब्बत में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। परवीन से भी ऐसी मोहब्बत के वालिदैन की मर्जी के बगैर छुप कर निकाह कर लिया, और फिर मुझसे भी ऐसी ही मोहब्बत। ये कैसी पॉलिसी है? क्या ऐसी होती है सच्ची मोहब्बत? क्या ऐसे होते हैं सच्ची मोहब्बत करने वाले? नाम तो सदाकत है, मगर किस कदर झूठा है ये बंदा। वो पैर पटकती हुई चली गई और घर जाकर शादी से इनकार कर दिया। अकलौती लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर वालिदैन का दिल तड़प गया और उन्होंने फ़ोन करके रिश्ता ख़त्म कर दिया। सदाकत को कुछ कहने सुनने का ना मौका दिया और ना इसके वालिदैन की कोई सदा सुनी। सदाकत अपने वालिदैन का वाहिद सहारा था। नीलोफर ने इससे नाता क्या तोड़ा, इस पर तो एक तूफ़ान गुजर गया। वो मेरे पास आया, कहा, गुल तुमने ये क्या किया?
इसे क्यों नहीं समझाया? तुम्हारी तो सहेली थी। मैं क्या कहती, मेरी तो ज़ुबान गुम थी। सदाकत की आंखें आंसुओं का समंदर बन गई थी। वो मुझसे अपना दुख बयान करके न जाने कहाँ चला गया। इस वाक़े के 3 दिन बाद इत्तला मिली कि सदाकत अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर सुनकर मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। अब पछताने लगी, काश पहले ही नीलोफर को हर बात से आगाह कर देती, तो शायद आज इस कहानी का ऐसा इंजाम ना होता। सदाकत ने भी नीलोफर को मनाने की बहुत कोशिश की थी। वो मुसलसल 3 दिन इसे फ़ोन करता रहा, लेकिन इस संग दिल लड़की ने इसकी एक न सुनी, बल्कि ज़िल्लत अमेज़ लहजे में अपनी नफ़रत का इजहार कुछ इस तरह किया कि मेरे कज़न को मायूसियों की तहा गहराइयों में धकेल दिया। तभी कहते हैं कि सच कितना ही कड़वा हो, छुपाना नहीं चाहिए, और गुस्सा ख्वाह कितना ही शदीद हो, खुद को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। अलविदाई पार्टी के दिन सदाकत ने अपने गुस्से पे काबू ना रखकर बड़ी गलती की थी।